السلام علیکم ناظرین، قاضی ویلفیئر فاؤنڈیشن آج ہم آپ کو ایک ایسے غریب کے گھر لے کے جاتے ہیں جو ان بارشوں کے دنوں میں، بارش ویسے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے مگر اس غریب کے لیے زحمت بن گئی تھی۔ وہ غریب آدمی جو گول گپے کی ریڑھی لگاتا تھا، کچھ دنوں سے بارشوں کی وجہ سے گول گپوں کی سیل کم ہو گئی اور فاقے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کچھ دنوں سے اس کی ایک بیٹی بھی جس کے ہاں بچہ ہوا ہے، وہ بھی اس کے گھر میں رہنے آئی ہے، اور بیوی جب اسے سامان لینے کے لیے بھیجتی تو وہ باہر سے خالی لوٹ آتا تھا، کیونکہ یہاں کوئی اس کا جاننے والا نہیں تھا۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں باقی کہانی اس کی زبان۔ 200 250 400 ایسے کبھی کبھی 300 زیادہ 300 کو دینے بن جاتی ہے تو آتا ہے 300 400 200 250 300 کبھی تو اس میں اپنا کچھ جو ہوتا ہے گھر میں کر لیتے ہیں، کبھی بیچارہ اچھے لوگ محلے والے وہ ساتھ دے دیتے ہیں تھوڑا بہت۔ السلام علیکم ناظرین، قاضی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کا میزبان شاہد محمود قاضی۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے گھر آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بھائی جو نہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں اور نہ ہی ہم اسے جانتے تھے۔ ہمارا اور اس کا ناطہ ایک ہمسائے کا تھا۔ تو یہ بیچارے گول گپوں کی ریڑھی لگاتے تھے، اور آج کل جو موسم ہے وہ تقریباً بارش کا ہے۔ صبح بھی بارش ہوئی ہے، ابھی بھی باہر موسم، اور اگلا پورا ہفتہ جو ہے نا وہ بارش ہونی ہے۔ تو ان کی بارش کی وجہ سے چھٹی ہو گئی تھی، تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھی فیملی کے تھے، تو وقت اور حالات نے ان کو جو ہے نا بے گھر کر دیا ہے۔ تو ہم سے جتنا ہو سکا ہے ہم ان کے پاس آئے ہیں مدد کرنے، اور باقی اللہ ان کی مدد کرے گا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا، اللہ کا کرم ہے۔ تو آپ گول گپوں کی ریڑھی لگاتے جی ہیں؟ ہاں، گول گپوں کی ریڑھی لگاتے ہیں۔ تو کتنا کما لیتے ہیں آپ ان میں سے؟ اس میں 300 250 400 ایسے کبھی کبھی 300 زیادہ 300 کو دینے بن جاتی ہے۔ تو ابھی جیسے سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے موسم میں کام کم ہی چل رہا ہے، اب تو گول گپے گیلے ہو جاتے ہیں، بارشوں کے موسم میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ محلے والے کچھ امداد کرتے، روٹی ووٹی دے دے، کوئی کسی نے کچھ دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا، تو ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلے آپ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ پہلے ہم حیدرآباد میں تھے، وہاں پہ بھی ایسے ہی گھر کے حالت صحیح نہیں تھے، وہاں پہ بھی مکان گھر بار اپنا نہیں ہے، تو پھر سسرال میں آ گیا، سسرال میں بھی پھر جگہ نہیں بنی، پھر اب کرایہ میں ڈھونڈتے پھرے تھے، اب کسی بھائی نے ایک جگہ دے دی کہ چلو تو بیٹھ جا، غریب بندہ ہے، تو کسی گھر میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ہمارے 4 بچے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے چھوٹا، سب میں چھوٹا بیٹا ہے، 3 تو بیٹی۔ اتنی مہنگائی میں بجلی کا بل، مکان کا کرایہ، روزمرہ بچوں کا دودھ، کیونکہ ایک کھاتا کماتا بندہ وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا، تو آپ کیسے؟ بس جو آتا ہے 300 400 200 250 300 کبھی، تو اس میں اپنا کچھ جو ہوتا ہے گھر میں کر لیتے ہیں، کبھی بیچارہ اچھے لوگ محلے والے وہ ساتھ دے دیتے ہیں تھوڑا بہت۔ صحیح، یہاں یعنی آپ نئے کوئی رشتہ دار نہیں، میرا یہاں پہ کوئی نہیں ہے، اکیلا ہی ہوں، یہاں پہ میں اکیلے بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بس مدد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کسی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، کچھ چاہ ڈالتا ہے تو اللہ کر دیتے ہیں۔ ہاں، جیسے ابھی بارش ہو رہی ہے اور کام بھی بند ہے، ریڑھی بھی بند ہے۔ جی ہاں، تو اب چھٹیاں ہو جائیں گی، کیا کریں گے؟ تو ایک حکومت کو چاہیے کہ غریبوں کی مدد کرے، کوئی ہمارے لیے کوئی اپنے کوئی جگہ، کوئی مکان، کوئی دلائے، تو حکومت کی مہربانی ہوگی۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کام نہ لگا ہو، چھوٹے چھوٹے بچے، کبھی بھوکا بھی رہنا پڑا؟ جی ہاں، ایسا بھی ہوا ہے، پھر 2 دن محلے والوں نے کھانا دیا ہمیں، تو اس سے کرا، پھر اپنا جیسے پھر اپنے کوئی ریل لگی، چلو کچھ تھوڑا بہت آیا، پھر اپنا کھا لیتے تھوڑا بہت، جیسا بھی گھر پہ چٹنی وٹنی بنا کے کھا لی کوئی، تو ایسے کرتے ہیں۔ یہ اب حکومت ہمارا کو ساتھ دے تو بھائی کچھ جگہ، ہماری 3 بیٹیاں بڑی ہیں، یہ بیٹا چھوٹا ہے، تو
हमारे लिए कुछ हो तो भाई हुकूमत अल्लाह भला करे हुकूमत। इंशाल्लाह अभी तो हम ये इमाम लेके आए हैं थोड़ी सी, जी तो ये आप कबूल फरमाएं। ठीक तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जो भी भाई देख रहा हो जी। उससे भी अल्लाह ताला ने बहुत दिया है लोगों को, आमीन। तो अगर उन तक भी आपकी कोई इमदाद पहुंचेगी वो भी अमानत हम पहुंचाएंगे ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अगर कोई काम वगैरह भी आप अच्छा इससे करना चाहें, क्योंकि आपकी रेडी की हालत देखी है हमने, जी हाँ जी। तो अभी भी बाहर बारिश हो रही जी, है, जी। तो अल्लाह ना करे ये पूरा हफ्ता बारिशों का मौसम है, जी। तो इस अनजाने में जहाँ आपके रिश्तेदार नहीं है, बहन भाई नहीं है, कोई नहीं आपके पूछता कि भाई आपने कुछ खाया है नहीं खाया, जी, जी। इस वजह से तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए जी। इंशाअल्लाह। जितना हमसे हो सका है जी, जी। हमने किया है, जी। और बाकी अल्लाह वारिस है, अल्लाह अच्छा करेगा। अल्लाह हमारे सब अल्लाह ताला सबको दे। अल्लाह ताला आपको कोशिश कर रहे हैं आप, अल्लाह ताला को आपकी कोशिश में अल्लाह ताला की कामयाबी अता फरमाए। जी हाँ, अल्लाह ताला सबको दे भैया। जी नाज़रीन, अभी हम बैठे ही हुए थे कि बारिश और तेज़ हो गई है। अभी हम आपको दिखाते हैं इनकी रेड़ी भी, और इनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपको पता है कि गोलगप्पे और इस जैसे जो काम है वो आम रूटीन, क्या बारिश क्या सर्दियों में भी नहीं वो काम चलता। कोई नहीं सर्दियों में बाहर निकल के गोलगप्पे खाता, या इस तरह का कोई इनका पॉइंट नहीं है, कोई इनका वो नहीं है। एक रेडी पे थोड़ा सा सामान लेके निकलते हैं, और खुद इन्होंने बताया वो खुद बीमार भी रहते हैं बेचारे, तो बच्चे भी। तो हमने जो अपना हक था वो अदा कर दिया है। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से हमारी अपील है कि इस तरह के देखें, हमने इस भाई की जो है वो इज़्ज़त नफ्स की वजह से, और क्योंकि ये परदेश से आए हैं तो इनके दिल में ख्याल था कि भी अब वो पीछे वाले देखेंगे रिश्तेदार सारे, वो कहेंगे जी उधर जाके ये इमदाद लेने शुरू हो गया है, कहीं और जा गया है। सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर ये भीख नहीं मांगता। इन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि हमें मदद चाहिए, हमने खुद पता लगवाया है कि भाई ये एक बंदा रेडी लगाता था, आखिर 2-3 दिन से इसने रेडी क्यों नहीं लगाई, तो हमें पता चला कि बारिश की वजह से, तो फिर हमने थोड़ी सी इनकी मदद की है। तो इस वजह से इनकी तस्वीर भी हम नहीं दिखा रहे माजरत के साथ, क्योंकि वो लोग जो इनके रिश्तेदार हैं जो कराची हैदराबाद बाहर, तो वो क्या सोचेंगे कि भी उधर जाके ये इस साल पे, तो ये अपनी इज्जत भी बचा रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे, और मेहनत करके ही अपने छोटे छोटे बच्चों का जो है ना पेट पाल रहे हैं। तो आप लोगों से ये अपील है, आप में से अगर किसी को अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि वो इस भाई की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने ही सोर्सेज हैं, हमने अपनी औकात जितनी थी हमने उनकी मदद कर दी, तो अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा दिया है। तो इस भाई का हम फ़ोन नंबर भी दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, कोई अलहदा से अगर मदद करना चाहेगा वो भी कर दिएगा। आपका मेज़बान शाहिद महमूद। जी, ये हम अब इस वक्त उनकी एक रेडी के पास है। ये छोटा सा ही उनका काम है, थोड़े से बर्तन हैं, मुझे नहीं पता कि ये कितनी सेल कर लेते होंगे, इनके कहने पे ही 200-300। तो ये छोटे से काम से, तो आपको पता है कि इस वक्त हम बारिश में ही खड़े हुए हैं, और बारिश में ही इनके घर आए हैं। तो हमें पता चला अगर 2 दिन ये और बारिश हो जाती है तो ये क्या करेंगे, ये कहाँ जाके गोलगप्पे लगाएंगे, और बारिश में किन को। आज वो वक्त नहीं है कि कोई हमसाया खुद आके पूछे, आज वो हज़रत उमर की हुकूमत नहीं है कि कोई दीवार से पैसे फेंक जाए, आज वो हुक्मरान नहीं है कि जो आके घर से पूछें कि उनके बच्चों ने कुछ खाया है कि नहीं। तो प्लीज़ अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, और कोई भी भाई इस तरह हो तो उसकी मदद की। जी नाज़रीन, यकीन माने जब हम इनके पास गए तो हमें बिठाने के लिए इनके पास चारपाई नहीं थी। हम नीचे बैठे और कमरे में अंधेरा था, वो बल्ब तक नहीं ख़रीद सकते थे जो इस महंगाई में 100 से ऊपर का था। तो हम अपने घर से बल्ब लेकर आए और रिकॉर्डिंग की। तो प्लीज़ काज़ी वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दीजिए, ताकि हम आपकी मदद के साथ इस गांव से शहर तक और शहर से
ہر اس غریب کے گھر تک پہنچ سکیں جو راہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی مسیحا آئے اور ہم غریبوں کی مدد کریں۔ یقین مانیں اللہ کی عبادت اور قرآن کے بعد آپ کو غریبوں کی مدد بہت کچھ دے سکتی ہے۔